ओम शांति 23 जनवरी 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच मीठे बच्चे तुम मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहरिबा उचित। तुमर चेहरा सर्वदा हर्षित रहिबा उचित। आजिर प्रश्न जो पिलामाने ब्राह्मण जीवन रे ज्ञानर धारणा करिसेंती सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ହୋଇଥିବ? ଉତ୍ତର 1ରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥିବ। ସେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣର ଧାରଣା କରିଥିବେ। 2ରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ आसुरी कथार अर्थात कादुअर मंथन करिबे नाही। 3 सेमानंक जीवनरु गाली देवा एवं ग्लानि अर्थात निंदा करिबा समाप्त होई जाई थाए। 4 सेमानंकर मुखमंडल सर्वदा हर्षित अवस्थारे रही थाए। ओम शांति। बाबा आसी ज्ञान एवं भक्ति संबंधरे बुझाउछंती। एक कथा तो पिलामाने बुझीगलेणी जे भक्ति द्वारा सद्गति होई न थाए एवं सत्य जुगरे भक्ति न थाए। ज्ञान मध्य सत्य जुगरे मिले नहीं। श्री कृष्ण ना भक्ति करिथान्ते ना ज्ञानर मुरली बजाई थान्ते। मुरली अर्थात ज्ञान देवा गायन मध्य रहिछि ना मुरली रे जादू। तेबे निश्चित कौनसी जादू थिबो ना। केवल मुरली बजाइबा ताहा तो साधारण फकीर माने मध्य बजाउछन्ते, किंतु एही मुरली रे ज्ञानर जादू अछि। अज्ञान को जादू तो कुहाजिब नाही, सेथिपाई मुरली को जादू कुहाजाए। ज्ञान द्वारा ही मनुष्यरु देवता होई थान्ते। सत्ययुग बा स्वर्ग हेउछि एही ज्ञान द्वारा मिलुथिबा संपत्ति। सेठारे भक्ति न थाए। द्वापर जुगठारु भक्ति आरंभ हुए जेतेबेले कि देवतारु मनुष्य होई जाते। मनुष्य मानंकु विकारी देवता मानंकु निर्विकारी कुहा जाए। देवता मानंकर सृष्टि को पवित्र दुनिया कुहा जाए। ते एबे तुमे माने देवता हेबाकु जाउछ। ज्ञान काहाकु कुहा जाए? प्रथमे निजर बा बाबांकर परिचय एवं द्वितीय सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को ज्ञान कुहा जाए। ज्ञान द्वारा सद्गति होई थाए। पुणी जेतेबेले भक्ति आरंभ हुए ताकू अवनतिर कला अर्थात पतनर समय बोली कुहा जाए। कारण भक्ति को राति एवं ज्ञान को दिन कुहा जाए। एहा तो जे केही भी बुझी पारिबे, किंतु दैवी गुणर धारणा होई पारु नाही। जदि दैवी गुण अछि तेबे बुझिबाकु हेबो जे ज्ञानर धारणा रहिछि। ज्ञान को धारण करुथिबा आत्मा मानंकर चाली चलन देवतांक भली होई थाए। कम धारणा करुथिबा आत्मा मानंकर मिश्रित अर्थात किछि आसुरी किछि दैवी चलनी होई थाए। जदि ज्ञानर धारणा नहीं तेबे सेमाने मोर संतान ही नुहंती। लोकमाने बाबांकर केते निंदा करुछंती, किंतु ब्राह्मण कुल को आसीगला परे गाली देवा ग्लानि करिबा बंद होई जाए। तुमको एबे ज्ञान मिलुछि जहार विचार सागर मंथन करिले अमृत मिली थाए। जदि एही ज्ञानर विचार सागर मंथन हेउ नाही तेबे बुद्धि रे कौन मंथन हेउथिबो? आसुरी विचार, सेथिरु तो आवर्जना ही बाहरिबो। एबे तुमे ईश्वरीय विद्यार्थी अट। तुमे जानिछ आमे मनुष्यरु देवता हेबार पाठ पढुछु। एही पाठ देवता माने पढ़ाइबे नाही। देवता मानंकु केबे ज्ञानर सागर कुहाजिब नाही। ज्ञानर सागर तो जनकु ही कुहा जाए। दैवी गुण मध्य ज्ञान द्वारा ही धारण होई थाए। यही ज्ञान जहाँकि वर्तमान तुम मानंको मिलुछि ताहा सत्य जुगरे न थाए।
किंतु देवतामानंक भितरे दैवी गुण थाए। तुमेमाने सेमानंकर महिमा मध्य करुछ, सर्वगुण संपन्न। तेबे वर्तमान तुमको सेही भली हेबाकु पड़िबो। तेणु निजकु पचारिबा दरकार जे मो भितरे सबु दैवी गुण अछि ना कौनसी आसुरी अवगुण रहिछि। जदि आसुरी अवगुण अछि तेबे ताकु बाहर करिदेबा दरकार, तेबे जाई देवता कुहाजिब, नचेत कम पद पाइब। एबे तुमे पिलामाने दैवी गुण धारण करुछ, अन्य मानंकु बहुत भल भल कथा सुनाउछ। एहाकु ही पुरुषोत्तम संगम जुग कुहा जाउछि, जेतेबेले कि तुमे माने पुरुषोत्तम हेउछ। तेणु वातावरण मध्य बहुत भल हेबा दरकार। मुखरु कौनसी छी छी कथा अर्थात विकारी कथा बाहरिबा उचित नुहे, नचेत कुहाजिब ये बहुत छोट पद पाइबे। तेबे कथावार्ता एवं वातावरणरू सबकिछि तुरंत जना पड़ी जाइथाए। तुमर चेहरा सर्वदा हर्षित रहिबा उचित, नचेत कुहाजिब यांक भितरे ज्ञान नाही। मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहरुथिब। यही लक्ष्मी नारायण को देख केते हर्षित मुख अटंती, कारण एमानंकर आत्मा एही ज्ञान रत्न को संपूर्ण रूपे धारण करिथिला। तेणु तांक मुखरु सर्वदा ज्ञान रत्न ही बाहरी थाए। सेही ज्ञान रत्न को सुनिबा एवं सुनाइबा द्वारा केते खुशी मिली थाए। ज्ञान रत्न जहाकी एबे तुमको मिलुछि ताहा पुणी भविष्यतरे हीरा लीलारे परिणत होइजिब। नवरत्नर माला कौनसी हीरा लीलार नुहे, ताहा एही ज्ञान रत्नर ही माला अटे, जहाको मनुष्य माने स्थूल रत्न मने करी मुदी तियारी करी पिंधि थांती। यही ज्ञान रत्नर माला पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही तुम मानंक गलारे पड़ी थाए। यही रत्न ही तुमको भविष्यत 21 जन्म पाई मालामाल करि देई थाए, जहाको तुमठारु केही भी लुटी नहीं पारिबे नाही। एठारे जदि तुमे कौनसी हीरा लीलार अलंकार पिंधिब तेबे तुरंत लुटी नहीं जिबे। तेबे निजकु बहुत बहुत बुद्धिमान करिबाकु हेब। आसुरी अवगुण को निज भितरु बाहर करिबाकु हेब। आसुरी अवगुण द्वारा चेहरा ही परिवर्तन होई जाई थाए। क्रोध आसिले मुह जेपरी तंबा भली लाल होई जाए। काम विकार रे आसक्त मनुष्य तो कला अर्थात पतित होई जाई थांती। तेबे पिलामानंकु प्रत्येक कथारे विचार सागर मंथन करिबा दरकार। जदि एही पाठ पढ़ा ही बहुत धन उपार्जन कराई थाए, दुनियार पाठ पढ़ा को रत्न कुहाजिब नाही। हाँ, सेही पाठ पढ़ी चाकिरी रे उच्च पद पाई थांते, तेबे पाठ पढ़ा कामरे आसे, पैसा नुहे। तेणु विद्या ही धन अटे, ताहा हेला विनाशी धन, एहा हेला अविनाशी धन, किंतु उभय पाठ पढ़ा ही अटे। एबे तुमे माने जानुछ बाबा आमको पाठ पढ़ाई विश्वर मालिक करि देउछन्ति। ताहा तो गोटिए जन्म पाई अल्पकाल क्षणभंगुर पाठ पढ़ा अटे, जहाकी परवर्ती जन्मरे नुआ भावरे पढ़िबाकु पड़िबो। सेठारे अर्थात स्वर्गरे धन उपार्जन पाई पाठ पढ़िबार आवश्यकता नाही। सेठारे तो वर्तमानर पुरुषार्थ अनुसारे प्रचुर धन मिली जाए एवं ताहा मध्य अविनाशी होई जाए। देवता मानंक पाखरे धन बहुत थिला। भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य को जेतेबेले आसिले सेतेबेले मध्य केते संपत्ति थिला। केते मंदिर सबु तैयारी करिछन्ति। पुणी मुसलमान माने आसी धन सबु लुटी नेले। सेमाने केते धनवान थिले। आजिकालीर पाठ पढ़ा द्वारा एते धनवान केही होई पारिबे नाही। तुमे जानिछ जे आमे एबे एते उच्च पाठ पढ़ुछु, जहा द्वारा देवी देवता होई जाउछु। तेबे एही पाठ पढ़ा द्वारा देख मनुष्य कौन होई पारुछि, गरीबरु साहुकार।
ଏବେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ତ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ତ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ତ ଧନ ଦୌଲତ ହୀରା ଲୀଳା ଆଦି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାର ସାହୁକାରୀ ଆଦି ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ନୂଆ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଜଗାର କରି ଧନ ଜମା କରିବ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଭଲ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥିବ ତେବେ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିଥିବେ ବା କଲେଜ ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରିଥିବେ ତେବେ ତାର ଫଳ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ରାବଣ ହିଁ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଗରିବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବେମାରୀ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ସେଠାରେ କେହି ବିକାରରେ ଯାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ବିକର୍ମ କିପରି ହେବ? ତେବେ ସବୁକିଛି କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଥବା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ, ଏହା ମାୟା ଅଥବା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିର୍ବିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ପୁଣି ବିକାରୀ କରିଦେଉଛି। ରାମବଂଶୀ ଏବଂ ରାବଣବଂଶୀଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସେମାନେ ରାବଣର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଅଧମରୁ ଅଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲକୁଲ ପତିତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କାମ ବିକାରର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଅଧମରୁ ଅଧମ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାବା ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଧମ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ତଳକୁ ଖସି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅଧମପଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କର୍ମ ଭିତରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଘାରିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି ଅଧମପଣିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କର୍ମ ଭିତରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଘାରିଥାଏ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ ଯୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯିଏ କାମ ବିକାରର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅତି ବିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେହି ଅଧମ ପଣିଆ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ତ ହେବେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାକ କାନ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେବତା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ଅଟନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ମୁରଲି ଶୁଣାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି କଥା ସବୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଏ। ଅମୁକ ଅମୁକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ବୁଝାଇବି। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହାର ତୁରନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ କାହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଶା ରଖାଯାଏ, ଏବେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ଆଶା ରଖିବା ଦରକାର ନା। ଆଶା ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର ସଉକ ଅଛି, ଏଥିରେ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ବୁଝିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଦି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟିଂ ରୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଠକ ଗୃହରେ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିବ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲ? ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ମୋତେ ହରାଇଦେଲା। ଜ୍ଞାନର ସ୍ମୃତି ତ ରହିଥାଏ ନା। ଭକ୍ତିରେ ତ ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର କଥା ନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପାର୍ସୀ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି ଅଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ କେହି ମୁସଲମାନ ଆଦି ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଅଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଅଲଫକୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କୁହାଯାଏ। ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରକୁ କରି ଅଲଫଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାନ୍ତି ନା। ଅଲଫଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କେବଳ ସେହି ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ଅଲଫ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତାନମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଆମର କେତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ମୋତେ କେହି ଡାକନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ତ ନାମ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାବାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ବୋଲି କହି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ବହୁତ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ? ତୁମେ କହିବ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଶରୀରଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଜାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଅନାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତିଆରି ହେବ କିପରି? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ।
କେବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏ କଥା ପଚରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲା। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଏବେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସାରା ସାଗରକୁ କାଳି କରିଦିଅ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଗଳାରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ମାଳା ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାଉ। ଆସୁରୀ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଢିଲା ରହୁଥିବା କନେକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ତାରର ସଂଯୋଗ ଢିଲା ହେବା। କେବଳ ସେହି କନେକ୍ସନକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ତେବେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କନେକ୍ସନ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମିନିଟିଏ ବା 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ତେବେ ବି ସାହସ ହରାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ନିଜର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କର। ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବୀଜରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ହିଁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଧି ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେତେବେଳେ ସେବାର ବା ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଘ୍ନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛ। ପୁଣି ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଳଙ୍କାର ରୂପ ଧାରଣ କର, ଶକ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କର, ତାହାହେଲେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।